حدیث قصہ کے بعد پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب محسن عابدی صاحب، جناب میر شاہ رضوان صاحب، بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان منقبت خوان جناب میثم کاظمی صاحب اور نیر مجیدی صاحب۔ جو بھی مومنین باہر ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ تلاوت حدیث قصہ کے لیے گزارش کروں گا جناب کوکب نواب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بذریعہ حدیث قصہ مجلس کا آغاز فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات محمد و آل محمد۔ مومنین سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پر آ جائیں، اور مولانا موصوف کو آج سفر بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ پابندی وقت کے ساتھ مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزارش ہے جناب کوکب نواب صاحب سے، اور مومنین آپ سے گزارش ہے کہ دعا کی گزارش ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے صدقے مولانا حسن ظہیر صاحب جو کہ علیل ہیں، لاری کارڈیولوجی میں ایڈمٹ ہیں، خدا ان کو امام سجاد علیہ السلام کے تصدق میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے۔ جو بھی مومنین و مومنات علیل ہیں پروردگار سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا کرے۔ گزارش ہے حدیث قصہ کے لیے جناب کوکب نواب صاحب سے تشریف لائیں اور حدیث قصہ کے ذریعے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبیان فاطمۃ الزہراء سلام اللہ عنہا قال دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال علی ام فاطمۃ انی لا اجد فی بدن فقلت لفظک باللہ ابدا من الذوب فقال یا فاطمۃ آتنی بسائل یمنی وغطینی بہ قالت فسلام علیہ فتذهب للكساء وغطى بحرص وانظر الیہ وذا تعالی نور کنبذ فی تمامہ وکما علیہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قالت فاطمہ سلام علیہ فما كان جلست وجد الحسن قد غلا وقال السلام علیک یا ام فقال علیہ السلام یا قرۃ عینی وصبرۃ فؤادی فقال علی یا ام نشمند کے رائے طیبۃ کرے تو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم یدک نائم تحت الكساء فاقول ناول الكساء وقال السلام علیکہ جد السلام علیکہ یا رسول اللہ تازل فلا معک تحت هذا الكساء فقال هو نعم رضو لك فداخل علیہ السلام وہم تحت الكساء صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قالت فاطمہ سلام اللہ علیہ وما كانت الا سوقتا وجد حسین علیہ السلام قد غلا وقال السلام علیک یا ام فقل السلام یا قرۃ عینی والصبرۃ فؤادی فقال یا ام نشمند کے رائے طیبۃ کرے تو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقلت جدک وقال نائم تحت هذا الكساء فقد حسین علیہ السلام والكساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا من اقترأ اللہ تعالی ان اکون معکم تحت هذا الكساء فقال له نعم رضو لك یا حسن فدخل مع حسین تحت الكساء صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قالت فاطمۃ علیہ السلام فما كانت الا ساعة وإذا بالحسن علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک بنت رسول اللہ فقد علیک السلام یا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحة طیبۃ داخل ابن رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا ما وعلیک نائم تحت هذا الكساء فاقبل علی علیہ السلام والكساء وقال السلام علیک یا من اقترأ اللہ تعالی ان ادخل معکم تحت هذا الكساء قال نعم لك وداخل علی علیہ السلام تحت الكساء صلوات اللہم علی محمد و آل محمد۔ قالت فاطمہ سلام علیہ السلام والكساء وقلت السلام علیک یا من اقترأ اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ تعالی فلا معکم تحت هذا الكساء قال نعم لك فدخلت معهم تحت الكساء صلوات اللہم
محمد وآل محمد. قالت فاطمة بلغت منزلة الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري الكيس إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات الله محمد. فقد جبريل السلام جرب من تحت الكساء قال الله تعالى هم غالبة النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات الله على محمد وآل محمد. فقال جبريل السلام يا رب يعتذرني عن أحبته إذا أرسل ليكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعبد لك فأبطل جبريل وأغناه الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقول السلام ويخصك بتهدئ والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا فلكا يدري ولا بحر يجري فلكا يسير لأجلكم ومحبتكم وقد آذنت ولا معكم تحت هذا الكساء فأنت يا رسول الله ندخل معكم فقال ذلك فذاق جبريل معهم تحت الكساء صلوات وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله لا يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات محمد. فقال عليه السلام يا رسول الله أقول ما جلسنا هذا تحت الكساء بن الفضل عند الله تعالى. فقال النبي بلغني بعثني بالحق نبي واصطفاني بين رجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض من الشياطين ومحبين إلا وأن نزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا صلوات اللهم صل على وآل محمد. فقال عليه السلام ولفظنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا بها سعيدوا رب القابة. فقال رسول الله والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالنجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أرض وفي من الشياطين وفي محمود فرج اللهم ولا مهون إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجة. فقال لي ولفظنا وسعدنا كذلك الشيطان فازوا بها سعيد في الدنيا والآخرة صلوات اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت وأنت بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة توحينا من ذرية الإحسان إلى وسائر الشيء حرمت ما الشيء حدك دل ما قصد كل فاهم يسألك الله صلى الله عليه وسلم. مومنین تلاوت حدیث قصہ سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے جو ابھی تک باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. میں اس سلسلے میں پیشخوانی کے لیے گزارش کروں گا جناب میر شاہ رضوان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور پیشخوانی کے ذریعے خراج عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی ایک عظمت زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی ایک مطلب اور چند شاید کسی نے اگر کرب و بلا تیرا عزا خانہ نہیں ملتا اگر کرب و بلا تیرا عزا خانہ نہیں ملتا ارے غدیر خم کے منبر کو کہیں سایہ نہیں ملتا غدیر خم کے منبر کو
کہیں سایہ نہیں ملتا، تڑپ کر مر گئی ہوتی رسولوں کی نمازیں بھی، تڑپ کر مر گئی ہوتی رسولوں کی نمازیں بھی، اگر عاشور کو شبیر کا سجدہ نہیں، اگر عاشور کو شبیر کا سجدہ نہیں ملتا، جو رستہ روکنے آئے تھے غازی کا لب دریا، جو رستہ روکنے آئے تھے غازی کا لب دریا، انہیں خود بھاگنے کا اب کوئی رستہ نہیں ملتا۔ اور یہ شعر بھی شاید کسی لائق ہو۔ گلے بڑھ کر لگایا حر کو ہے شہ کا کرم ورنہ، گلے بڑھ کر لگایا حر کو ہے شہ کا کرم ورنہ، کسی قطرے سے آ کر خود کبھی دریا نہیں ملتا، ارے کسی قطرے سے آ کر خود کبھی دریا نہیں ملتا، علم علم کی شکل میں عباس ابھی ساتھ رہتے ہیں، علم کی شکل میں عباس ابھی ساتھ رہتے ہیں، کبھی بھی تعزیہ شبیر کا تنہا نہیں ملتا، کبھی بھی تعزیہ۔ اور یہ شعر بھی شاید کسی لائق ہو۔ وہاں بھی رکھ دیا میسم نے منبر ذکر حیدر کا، وہاں بھی رکھ دیا میسم نے منبر ذکر حیدر کا، جہاں جز موت کوئی بولنے والا نہیں ملتا، ہوئی صدیاں مگر ایسی نئے اکبر کا ڈر ابھی، ہوئی صدیاں مگر ایسی نئے اکبر کا ڈر ابھی، اذانوں کے علاقے میں کہیں نیزہ نہیں ملتا، جری نے القمہ جس دل سے لی ہے اپنے قبضے میں، جری نے القمہ جس دل سے لی ہے اپنے قبضے میں، کسی دریا پیاسوں کے لیے پہرا نہیں ملتا۔ اور جس شعر کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے ہیں، وہ شعر بھی آپ لوگوں کی سماعتوں کے لیے۔ سکینہ نے اسے باندھا تھا جانے کس محبت سے، سکینہ نے
تھا جانے کس محبت سے، ہوئی صدیاں جدا پرچم سے مشکیزہ نہیں ملتا، لہو میں چاہ جتنا بھی نہا لوں نام سرور پر، لہو میں چاہ جتنا بھی نہا لوں نام سرور پر، سکون اس دل کو پھر بھی روزے عاشوراء نہیں ملتا، میری اس بات کی رضوان بھی تائید کر دیں گے، میری اس بات کی رضوان بھی تائید کر دیں گے، بغیر عشق عزا جنت کا پروانہ نہیں ملتا، اگر کرب و بلا تیرا عزا خانہ نہیں ملتا۔ عظمت زہرا پر بلند تر سے سبحان اللہ۔ جناب میر شاہ رضوان صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا۔ مولانا کامران حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں اور قبلہ کی فلائٹ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو جو بھی شعراء کرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ اختصار سے کام لیں۔ میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا جناب گلزار حسین صاحب سے کہ قبلہ کا سب کو ابھی فوراً سفر بھی کرنا ہے، تو لہذا جتنے بھی شعراء کرام ہمارے برادر ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اختصار سے کام لیں۔ اور مومنین آپ سے گزارش ہے کہ کیونکہ یہ مجلس کنڈری رکاب گنج یعنی پانڈے گنج میں ہونا تھی، لیکن مہیش بھارتی صاحب جو کہ کافی علیل ہیں، جنہوں نے اس وقت کی مجلس کو آرگنائز کیا ہے، ان سے ان کی صحت کے لیے مومنین سے گزارش ہے کہ دعا کریں، اور پیشخانی کے لیے اختصار کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے گلزار حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ چندر شاہ سمت فرمائے، چار مصرے۔ تیرگی کفر کی دنیا سے مٹانے کے لیے، تیرگی کفر کی دنیا سے مٹانے کے لیے، ارے روشنی بن کے نبی آئے زمانے کے لیے، روشنی بن کے نبی آئے زمانے کے لیے۔ اور یہاں سے مصر سمجھ فرمائیں کہ ہم تو زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے لوگوں، ہم تو زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے لوگوں، ارے جی رہے ہیں غم سرور کو منانے کے لیے، جی رہے ہیں غم سرور کو منانے کے لیے۔ گزارش کی جاتی ہے گلزار حسین صاحب کے بعد جناب محسن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نوحہ پیش کر دیں، نوحے کے بس چند اشعار پیش کر دیں تاکہ قبلہ کو سفر کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ایک بابا سے بلند نعرے صلوات، ایک بابا سے بلند نعرے صلوات کے سارے دیں آپ لوگ۔ ایک نوحے کا حکم ہوا ہے، بس اس کے 3 سے 4 شعر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ایک بابا سے بلند نعرے صلوات کے سارے دیں آپ لوگ۔ ہائے دکھتے ہیں میرے کان، سلا دو مجھے بھیا،
सुला दो मुझे भैया, तुम माँ की तरह लोरी, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान। और शेर पेश करता हूँ कि लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को, अरे लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को, तुम से मेरे बाबा का, तुम सर मेरे बाबा का दिला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान। मुझे भी शेर पेश करता हूँ। देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते, देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते, भूलूंगी भला कैसे, भूलूंगी भला कैसे, बता दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान। बस दो शेर और मैं तमाम। अरे मैं 7 मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, मैं 7 मुहर्रम से और प्यासी हूँ मेरे भैया, 2 बूंद हो गए पानी, 2 बूंद हो गए पानी, पिला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान। है लहू जारी तुम आके जरा मरहम, तुम आके जरा मरहम लगा दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया। जज़ाकल्लाह मोहसिन आबदी साहब। और अब गुजारिश की जाती है आखिर में जनाब नैयर मजीदी साहब से तशरीफ़ लाएँ और सवाबन अपना कलाम मोमिनीन के दरमियान पेश कर रहे हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। से कि यही तो रिस्क तक़सीम करने वाले हैं, यही तो रिस्क तक़सीम करने वाले हैं कि लेके आए हैं नैयर खुदा के हाथ अली, यही तो रिस्क तक़सीम करने वाले हैं कि लेके आए हैं नैयर खुदा के हाथ अली, कि लेके आए हैं नैयर खुदा के हाथ अली। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ गौर व खौस के बाद, अली का रब है खुदा रब कायनात अली। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ गौर व खौस के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ गौर व खौस के बाद, अली का रब है खुदा रब कायनात अली। एक सलवात भेजे मरहूम। अब वक्त है मुख्तार की अज़मत को अब भी मान लो, वक्त है मुख्तार की अज़मत को अब भी मान लो, वरना फल चखना पड़ेगा एक दिन इनकार का। वक्त है मुख्तार की अज़मत को अब भी मान लो, वरना फल चखना पड़ेगा एक दिन इनकार का।
اور حرملا کے قتل پر عابد کے ہونٹوں پر ہنسی۔ حرملا کے قتل پر عابد کے ہونٹوں پر ہنسی ایک مکمل ہے قصیدہ حضرت مختار کا۔ حرملا کے قتل پر عابد کے ہونٹوں پر ہنسی ایک مکمل ہے قصیدہ حضرت مختار کا۔ وہی آخری شعر کہ سجدوں کے ستاروں سے جبیں لاکھ سجاؤ، تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا۔ سجدوں کے ستاروں سے جبیں لاکھ سجاؤ، تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا۔ اور راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے، سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا۔ راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے، سورج بھی جو نکلے تو سویرا۔ گزارش کی جاتی ہے جناب کامران حیدر صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ بالکل ممبر کے روبرو ہو جائیں تاکہ مولانا کو خطاب کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس اسی عنوان پر ہے جس پر شروع سے گفتگو ہو رہی ہے آیت تطہیر کے ذیل میں، کہ بس اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت تم کو ہر طرح کی ناپاکی سے دور رکھے، جیسے کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ اس میں بڑے گوشے ہیں عظمتوں کے اور بڑے اسرار پنہاں ہیں اس آیت کے ذیل میں۔ اللہ نے خاص بات یہ ہے کہ اس نے یسلمو یطہرکم تطہیرا کہا۔ یطہرکم کافی مگر تطہیرا کہہ کے بتایا کہ پاک رکھنا اور پاک رکھنے کا جیسے حق ہے ویسے پاک رکھنا اور ہے۔ چنانچہ اس نے آیت درود میں کہا، آیت صلوات میں پڑھا جو ہم پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی ان پر ایسے درود اللہ رحمت یوں نازل کرتا ہے جیسے رحمت نازل کرنے کا حق ہے۔ تو نبی کے لیے یسلموا تسلیما، اپنے لیے کہا یکبروا تکبیرا، اس کے لیے ایسے بڑائی کرو کہ جیسے بڑائی کرنے کا حق ہے۔ تو اپنی کبریائی کے لیے کیا کہا؟ یکبروا تکبیرا۔ اپنے نبی کے لیے کیا کہا؟ یسلموا تسلیما۔ ان کی آل کے لیے کیا کہا؟ یطہرکم تطہیرا۔ تینوں چیزیں تکبیرا، تسلیما اور تطہیرا، چونکہ جانے کی کچھ پریشر دماغ پر ہے تو اس میں جو ہے زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن اس کا اہم گوشہ اپنی ذات کے لیے تکبیرا، نبی کے لیے تسلیما، آل کے لیے تطہیرا۔ بس بات یہی ہے کہ اس کی بڑائی ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے، نبی کی تعریف ایسی کرو جیسے کرنے کا حق ہے، وہ رحمت ایسے نازل کرتا ہے جیسے کرنے کا حق ہے، اور صلوات ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو یہ
तीनों बार भी मफूल का सीगा, मफूल मुतलक का अल्लाह ने अपने लिए या जिस लहजे में अपनी बड़ाई का जिक्र किया उसी लहजे में नबी का, जिस लहजे में नबी का जिक्र किया उसी लहजे में अहले बैत का। तो नबी और अहले बैत की हद तक तो कहने का हक़ है। जब रसूलुल्लाह और उनके अहले बैत के लिए अल्लाह ने लहजे में फ़र्क नहीं रखा है, तो फिर नबी के बाद तो मनसब में फ़र्क कहाँ से ला रहे? सलावत पढ़ दे मोहम्मद और फिर उनको इधर उधर से धेंगा मुश्ती की जा रही है, छीना झपटी की जा रही है, फ़ज़ाइल अहले बैत में दूसरों को शामिल करने की बात की जा रही है। तो अल्लाह ने तो इन्नमा का इशारा खींच दिया, इधर मत आना, ये तो ख़ास है। अल बैत वाले हैं, ये बैत वाले नहीं, अल बैत वाले। तो ये बैत इस्मत है, इस बैत इस्मत में गैर का दाखिला नहीं। अज़वाज अहले बैत नबी में है, ये अहले बैत नबुव्वा है। तो अहले बैत नबी और है जिसमें जहन में जानवर भी बना होगा, मगर जब अहले बैत नबूवत की बात हो तो यही है, कोई और नहीं है। या फिर इनके बाद वही है जो इनकी शान वाला है। अब इनकी शान के कौन है? अल्लाह के नबी ने किसके लिए कहा? अपने अली के लिए कहा, अपने वसी के लिए कहा, या अली अंता मिन्नी करासल बदन, या अली तुम मेरे नज़दीक ऐसे हो जैसे मेरे जिस्म पे मेरा सर। जब कोई अपने महबूब की तारीफ करता है तो या गुलाब से तशबीह दे, चांद से दे, सूरज से दे, सितारों से दे, ये अपने महबूब की तारीफ कर रहे हैं। क्यों या रसूलल्लाह चांद और सूरज से तशबीह क्यों नहीं देते? कहा वो सब तो इसी नूर के सदक़े में। गुलाबों से तशबीह क्यों नहीं देते? कहा वो तो इन्हीं के दी हुई खैरात है। तो लाना पड़ा इन्हीं को, इन्हीं के जवाब में। दोनों जहान आईना दिखला के रह गए, लाना पड़ा इन्हीं को, इन्हीं के जवाब में। तो अब इनका जवाब कौन है? रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह की नज़ीर ये है, रसूल की नज़ीर ये है, इनकी नज़ीर, इनकी मिसाल मुस्तफ़ा है। तो कही अली अंता मिन्नी करासिल बदन, या अली तुम मेरे नज़दीक ऐसे हो जैसे मेरे जिस्म पे मेरा सर। ये क्यों फरमाया? ये नहीं कहा जैसे मेरे सीने में मेरा दिल, ये नहीं कहा जैसे मेरा हाथ, ये जबकि ये दुल्ला भी है। दिल से इसलिए नहीं कहा ये कल्बुल्लाह है, हाथ इसलिए नहीं कहा कि ये यदुल्ला है। जिसको मिसाल दी जा रही वो ऑलरेडी या लिसानुल्लाह है, यदुल्ला है, ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, इल्मुल्लाह है, कल्बुल्लाह है। तो जिसकी इतनी निस्बतें अल्लाह के निस्बत के साथ, अल्लाह की ज़ात के साथ, अब वो रसूल उसके लिए कहे तो कहा मैं ही तो बचाऊं। सारी निस्बत अल्लाह से, मेरी निस्बत बची है तो मेरी निस्बत से ये वसी है, मेरी निस्बत से नफ्स रसूलुल्लाह भी है, लेकिन ये कि नफ्स भी उसका भी है, तब मुश्तरक हो गई बात। तो तखसीस ऐसी हो जाए कि जो खुदा के लिए बाकी ना रहे। खुदा जिस्म नहीं है, सर से मिसाल नहीं दे सकते, तो कहा मैं तो जिस्म हूँ, लिहाजा जो है मैं मिसाल दे रहा हूँ, अली मेरे नज़दीक ऐसे जैसे मेरे जिस्म पे मेरा सर। अब इस सर इसलिए कहा कि सर के बगैर जिस्म की शनाख्त नहीं होती। अगर किसी की लाश होगी तो शनाख्त उसकी सर से की जाएगी। सर पूरे जिस्म का तर्जुमान होता है, सर जिस्म की शनाख्त होता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो मैं जिस्म इस्मत हूँ, मैं जिस्म अज़मत हूँ, मैं जिस्म रिफ़त हूँ, लेकिन मेरी शनाख्त, मेरी पहचान का नाम है अली इब्न अबी तालिब। जैसे जिस्म के बगैर, जैसे सर के बगैर जिस्म नहीं पहचाना जाता, तो दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अलीउन वलीउल्लाह के बगैर ना पहचाने, क्योंकि अलीउन वलीउल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म कुल की शनाख्त का नाम है। अगर अलीउन वलीउल्लाह को काट के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहचानना चाहोगे तो तुम्हारी तरह नजर आएगा, और अगर सर को जिस्म के साथ पहचानोगे तो तुम कंबर को भी अपने जैसा नहीं कह सकते, तो हैदर तो दूर की बात। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बातें काफ़ी वक्त में फैलाई जा सकती है, वो बातें वो नुक्ते कम वक्त में भी आ जाते हैं। वे उनकी मर्जी है, वो चाहे मजमून बढ़ा दे, वो चाहे जहाँ मजमून सिमट के दे दे। तो यहाँ तो हमारा अपना क्या, उन्हीं का करम है। तो सर के बगैर जैसे, अच्छा सर से मिसाल भी इसलिए दी कि सर से जुड़ा होता है चेहरा, और चेहरे में है आँखें,
चेहरे में ज़बान और सर में है दिमाग। सर का ताल्लुक़ अक़ल से है, अक़ल का ताल्लुक़ फ़िक्र से है, अक़ल का ताल्लुक़ याद से है, अक़ल का ताल्लुक़ मेमोरी से है, हाफिज़े से है, अक़ल का ताल्लुक़ याद से है और अक़ल का ताल्लुक़ सर से। तब गोया अल्लाह के नबी ने एक आधे जुमले का रासुम मिन्नी या अली अंता मिन्नी करासिल बदनी, मेरे जिस्म पे मेरे सर की तरह कह के फ़ज़ाइल अली के समंदर को कूज़े में रखा। क्या पता चला? पता ये चला कि गोया अल्लाह के नबी कह रहे हैं अली तुम मेरे नज़दीक मेरे ऐसे हो जैसे मेरे जिस्म पे मेरा सर, यानी तुम मेरी अक्ल हो, तुम मेरी फ़िक्र हो। अली मेरी फ़िक्र है, अली मेरा हाफिज़ा है, अली मेरा शऊर है, अली मेरी याद है, अली मेरी ज़िंदगी है, अली मेरा गोश्त है, अली मेरा खून है, अली मेरा मैं हूँ अली नहीं। इतना अली को मैं किया कि शुबा ये हुआ कि कहीं ये ना कह दे कि मैं अली हूँ। तो जिस्म से मिला हुआ सर होता है और सर से जुड़ी हुई अक्ल होती है, सर के साथ दिमाग का ताल्लुक़ है, दिमाग से हाफिज़े का ताल्लुक़ है, यानी फ़िक्र मुस्तफ़ा का नाम अली, याद मुस्तफ़ा का नाम अली, शऊर मुस्तफ़ा का नाम अली, अक्ल मोहम्मदी का नाम अली। जो बातिने मोहम्मद है वो ज़ाहिर हो जाए तो अली। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अपने तमाम कमालात के साथ अली जिसके हिजाब में रहे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और तमाम कमालात मुस्तफ़ा जो बातिने मुस्तफ़ा में है वो ज़ाहिर हो जाए तो उसको अली कहते हैं। इसलिए जो है सरकार ने फरमाया, मौला ने फरमाया कि तुम मुझे अली के नाम से बुलाओ, उन्हें मोहम्मद के नाम से बुलाओ। हम लोगों में इस्म का फ़र्क है, बाकी कमालात वही है, सिफ़ात वही है, अज़मत वही है, रिफ़त वही है। मैं अली के नाम से बुलाया गया, वो नबी मोहम्मद के नाम से बुलाए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम दोनों में कमालात का फ़र्क नहीं है। अल्लाह ने दोनों को एक ही चीज़ दी है, मसावात है, बराबरी है। किसमें? नूरानियत में, इस्मत में, अज़मत में, ये बराबरी, ये मसावात की चीज़ें। सरकारी अल्लामा हिल्ली ने नहीं, सरकार शहीद सालिस ने अपनी किताब इक़ाक़ुल हक़ में आयत मुवद्दत किसी आयत के ज़ैल में है बहरहाल कि जब वो रोज़ बहार ने कहा तो इस तरीक़े से तो आप अली और नबी के मसावात के कायल हो गए। तो जवाब में इन्होंने लिखा कि तेरा अली और नबी को बराबर का न मानना तुझे दीन से खारिज कर चुका। जब गैर गैर हो के दीन में नहीं रहता, अगर इनकी मसावात का कायल ना हो तो आप कहाँ से रहेंगे? अज़मतें बड़ी हैं, इस्मतें बड़ी हैं, मिजाज एक है, तीनत एक है, घर एक है, घराना एक है। इसीलिए कहा अली तेरी नस्ल मेरी नस्ल, तेरा शजरा मेरा शजरा, अना वाली मिन शजरत वाहिदा, मैं और अली एक ही शजरे से, एक दरख्त के दो फल। यहाँ आके तकसीम तो अब्दुल मुत्तलिब पर हुई, वही तो मौला ने कहा हम साथ 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 थे, यहाँ तक के दादा में आकर के जुदा हुए। मैं सरकार अबू तालिब से आया, वो सरकार अब्दुल्ला से आए। फिर आने के बाद दोनों को एक होना था, क्योंकि दोनों अलग 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 चल रहे हैं। यहाँ तक के जो है मलय आला से आवाज़ आई, बस बहुत दूरी हुई है, अब आ जाओ कि दोनों एक जलवा हो जाए, दोनों एक नूर की सतह पे आ जाए। तो मकाम काबा कौसैन में जब दोनों यकजा हुए तो उसी कमाल नूर के साथ यकजा हुए। ये जुदा होकर के मिले, ये जुदा होकर के मिले, मिल कर के एक हुए, एक होकर के एकता की दलील बन गए। तवज्जो तवज्जो सुनिए, एक होकर के एकता की दलील बन गए।
تو پہلے جدا کیا پھر علیحدہ کر کے ایک کیا. یہ کیا ہے؟ معراج ہے کیا؟ دو بھائیوں کی ملاقات کا نام ہے. معراج ہے کیا؟ نور سے نور کی ملاقات کا نام ہے. نور سے نور کی ملاقات کا نام ہے. جلوہ حیدر کرار کی اس جلوے کو جو ازل کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ازل و ابد، وہاں پہ الفاظ کا نام ہے صرف. یعنی وہ جلوہ جس جلوے کو عالم لاہوت میں مصطفیٰ نے دیکھا تھا، اور مصطفیٰ کا وہ جلوہ لاہوتی، وہ عالم لاہوت کا وہ جلوہ جسے حیدر کرار نے دیکھا تھا. اب دونوں ایک دوسرے کو اس صورت اصلی میں دیکھنے کے لیے چلے، تو جب چلے تو نفس ساتھ تھا، باطن باطن میں رہے، سر محمد بن کر ساتھ ساتھ رہے، لیکن جب دکھانے کی بات آئی تو دونوں ایک دوسرے کے روبرو ہو گئے. یعنی کسی شاعر نے کہا، بڑی اچھی بات کہی، مختصر سلیس انداز میں، سیل ممتنع میں، قصہ شب معراج کا بس مختصر یہ ہے، جلوے سمٹ کے آ گئے جلوہ گاہ میں. جلوے سمٹ کے آ گئے جلوہ گاہ. تو یہ مقام مصطفائی، یہ مقام مرتضائی، کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ راہ عشق ایک ایسی چیز ہے کہ عشق معلم ہوتا ہے، اور عشق معنی اور اسرار کو کھولتا چلا جاتا ہے، اور سوائے عشق کے اور کوئی اس کو پا نہیں سکتا، کیونکہ وہاں کیوں کیا کیسے کا چنی اور چنا کا کوئی تعلق عشق میں نہیں ہوتا، سب کچھ عقل میں ہوتا ہے. اور جبرائیل رک اس لیے گئے تھے کہ وہ ملکوت والے تھے، عقل والے تھے، اسی لیے تو کہا اگر وہاں پر کوئی عاشق مصطفیٰ بلال جیسا ہوتا تو کہتا کہ نالین جا رہی تو میں کیوں نہ جاؤں. تو وہ عقل تھی اس کی. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا، لیکن بعد میں انہیں خیال آیا کہ ارے میں اذن لے لیتا تو پہنچ جاتا. اذن نہیں لیا، اذن نہیں مانگا، اجازت نہیں مانگی. کہا یا رسول اللہ اب یہاں سے آپ جائیں کہ میں آگے بڑھوں تو لو دنو تو انملت لو طریقت، اگر میں چیونٹی کے پر کے برابر بھی آگے بڑھ گیا، چیونٹی کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ تجلیات نورانی سے مجھ جبرائیل سید الملائکہ کے نورانی پر آپ کی تجلی نور سے جل جائیں. تو پھر آما و شما کس خانے میں؟ لیکن چونکہ آیت تطہیر میں نے پڑھی ہے تو اب یہاں تو مسئلہ اور ہے. بیت ام سلمہ ہے، بیت میں خاص بیت بن رہا ہے، مٹی و گارے کے بیت میں عصمت کا بیت بن رہا ہے. اب اس میں رسول اللہ چادر ڈالے ہوئے، 4 تن کو اجازت ملی ہے، 4 تن آ گئے. یہ 4 تن یہ 5ویں تن کا جز ہے. سب منیت کی منزل میں آ چکے ہیں. جبرائیل آئے. جبرائیل نے کہا یہ اہتمام اور ہے، یہ نور اور ہے. بھائی وہاں عرش کا معاملہ تھا، سدرا پہ میں نے یہ کہہ دیا آپ آگے جائیں، میں نہیں بڑھ سکتا. وہاں مجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اجازت ہے کیا میں بھی آ جاؤں؟ چلو وہ حسرت جو وہاں پوری نہ ہوئی ہے یہاں پوری کر لوں، تو میں یہاں پوری کر لوں اور میں یہاں کہہ دوں یا رسول اللہ اتاذن لی، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ اب رحمت للعالمین ہے، پنجتن پاک ہے، یہاں سے کوئی خالی جا نہیں سکتا. کہا کہ ہاں جنس تو نورانی ہے، جنس ان کی نورانی ہے، جبرائیل کی بشر تو ہے نہیں. تو کہا کہ اچھا آ جاؤ. تو اب یہاں پر نہیں جلے، وہاں کہہ رہے تھے آگے بڑھوں گا پر جل جائیں گے، یہاں پر نہیں جلے. کیوں؟ جبرائیل کو اس کی قوت نورانی ظرفیہ کے ساتھ اپنے مقام پہ رکھتے ہوئے انوار پنجتن سے اس کے پر کو جلنے کیوں نہیں دیا؟ اذن نے بیچ میں روک دیا راستہ. اس اذن کا یہ اثر ہوا کہ پر جبرائیل محفوظ رہے. اس اذن کا یہ اثر ہوا کہ جبرائیل محفوظ رہے. یعنی جو تجلی طور پہ ہلکی سی دکھانے سے جسے موسیٰ بشر بے ہوش ہو گئے تھے، یہاں جبرائیل اس لیے بے ہوش نہیں ہوئے کہ اذن مل چکا تھا.
یہ صرف اذن نہیں ہے، یہ ان کے اختیار، اس اذن میں اختیار پنجتن، وہ جب چاہے اپنے کرم سے خود کو ظاہر کر دے، وہ جب چاہے اپنے کو نہ دکھائے، ان کی مرضی ہے۔ ہاں جب وہ اذن دے دیں تو آؤ، لیکن ان کی جلوہ حقیقت کی جھلک بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ چونکہ جنس تھی نورانی، ورنہ بی بی ام سلمہ کو روکا ہے۔ ام سلمہ ام المومنین، بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیکن چونکہ آپ ہیکل بشری میں ہو، خاک بشری آپ کا ہے، آپ اپنے جسد میں، خال و قد میں جہاں بھی ہو، وہ اپنے بیت میں ٹھیک ٹھاک ہو، خیر پہ ہو، یہ الگ ہے۔ مگر جبرائیل چونکہ آئے ہیں بشری لباس میں، حقیقت ہے نور، لیکن نور کی وہ ادنا قسم ہے جو انوار پنجتن کے آگے گویا نہیں ہے، اور انوار پنجتن ہی کی وجہ سے یہ نور ہے۔ تو اس لیے ان سے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم تمہاری نورانیت کو ہمارے انوار کے غلبے کی وجہ سے تحلیل ہونے سے بچائیں گے۔ پہلے تحفظ مانگا جبرائیل نے، تو جبرائیل سے میں پوچھوں، جبرائیل کیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں علی جیسا ہوں؟ کیا آپ نہیں کہہ سکتے میں حسین جیسا ہوں؟ کا توبہ کرو، کہیں بولنے سے نہ جل جاؤ۔ وہ آقا ہیں، نور مصطفیٰ ہے، وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، غلام کبھی آقا کے برابر نہیں ہوتا۔ تو ہم سب من جملہ تمام شیعہ، اثنا عشری، جاہل سے عالم تک، سب کے سب ہیں ان کے غلام۔ اور غلام اگر کبھی غلام کے لیے کہا جائے یہ علی کی مثل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا سرکش غلام بول رہا ہے۔ دعوی غلامی اور آقا کی برابری، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی ہو رہی ہے، اور سرکش غلام جو ہوتا ہے وہ وفادار شمار نہیں ہوتا ہے۔ غلام غلام رہے گا، آقا آقا رہے گا۔ تو یہ باتیں نکل پڑتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آیت تطہیر کے ذریعے ہم کو اپنے فکری پاکیزگی کا بھی احساس ہو، کہ ہماری فکر نظم میں، نثر میں، تقریر میں، یا کسی کی تعریف میں ایسی نہ ہو جائے کہ معاذ اللہ مقام اہل بیت کا اس کو سزاوار جانے۔ فلاں مثل علی ہے، فلاں مثل حسین ہے، فلاں اس دور کے وہ ہے، فلاں اس دور کے حسین ہے، یا یہ نعرہ کہ جیو علی کی طرح۔ ارے آپ کو کیا نا علی کی طرح جئیں گے آپ؟ طاقت رکھتے ہوئے مشیت پروردگار کا ترجمان بن کر کے اپنے گھر کو لٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر حسین کی طرح لیو لائک علی، ڈائی لائک حسین، علی کی طرح جیو، حسین کی طرح معاذ اللہ مرو۔ حسین مر گئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان سب نعروں میں خارجیت کی بوباس آتی ہے۔ ارے تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے غلام بن کے جینے کے لیے، ان کے برابر جینے کے، علی کی طرح جئیں گے اور حسین کی طرح دنیا سے جائیں گے۔ آپ ہے مصائب سننے کا حوصلہ نہیں ہے، جئیں گے کہاں سے؟ حسین کی طرح تو دنیا سے جانا کسی نبی کی بس کی بات نہیں، کسی نبی کی بس کی بات نہیں۔ یہی بات ہے، حضرت ابراہیم دمبے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کے لیے حکم آیا، نیت خالص تھی، بیٹے کو قربان کرنے چاہ، جنت سے دمبا آ گیا، وہ دمبا کٹ گیا، بیٹا بچ گیا۔ یہ لیکن مجھے اب بعد میں بات یاد آئی، پڑھوں اور ربط مصائب دے دوں، شاید وقت میرا مکمل ہونے والا ہے، 3 بج چکے ہیں۔ میں یہ عرض کروں، ہمارے ہاں الخصال میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو لکھا ہے، اور پھر یہی بات جعفر شوستری نے بھی خصائص حسینیہ میں، کہ وہ قربانی کا بدل کیا ہے۔ جو بیٹا قربان نہیں ہوا، جنت سے دمبا آ گیا، بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا تھا، تو جو بدل تھا، اس بدل کا جو مبدل منہو ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا دمبا۔ 1 دمبا
इब्राहिम की नीयत और इस्माइल के कुर्बानी का मजहर बन गया। ये तफसीर ज़ाहिरी, इसकी बातिनी तफसीर क्या है? इमाम ने कहा कि जब इस्माइल से कहा गया नहीं, और इब्राहिम से कहा गया इस्माइल को ज़िबा ना करो, क्यों? तो कहा कि नहीं, हमने कुर्बानी तुम्हारी नस्ल में उठा के रखी है और वो हुसैन के लिए। तो कहा हुसैन का मसला क्या है? मैं समझा नहीं कौन, मगर एक बात है परवरदिगारा, ये नाम सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब रिक्कत हो रही, ये क्या है? तो बताया कि भाई ये हुसैन है, इसके साथ ही होगा, इसके बच्चे भांजे भतीजे भाई सब मारे जाएंगे, मगर ये अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करेगा और हर कुर्बानी पर सिवाय शुक्रन लिल्लाह और रिज़म क़ज़ा के कुछ नहीं कहेगा, हमसे हमारा शिकवा नहीं करेगा। तो ये रोने लगे। पालने वाले ऐसा बंदा, वो जो मेरी नस्ल में आखिरी नबी दुनिया से आएंगे, उनकी रूह को कितनी तकलीफ होगी। वो तड़प के इब्राहिम रोने लगे। अब जो तड़प के इब्राहिम रोने लगे तो मासूम फरमाते, गमे हुसैन में बहने वाले उस आंसू को अल्लाह ने कहा जो अभी तुम गमे हुसैन में रोए हो, ये कुर्बानी इस्माइल का बदल है। वो जो आंसू है वो कुर्बानी इस्माइल का बदल है। वो जन्नत से दुम्बा आया कट गया, वो ज़ाहिरी तफसीर है, लेकिन अक्लन अगर आप देखें तो क्या इस्माइल की कुर्बानी का मजहर और इस्माइल की कुर्बानी का बदल वो दुम्बा जानवर हो सकता है या गमे हुसैन में बहने वाले आंसू की बुलंदी? ये चीज़ें आनी चाहिए सामने लोगों के, ये मुतालियात सामने आने चाहिए ताकि गमे हुसैन का इरफान हो, अश्के अज़ा की अजमत ज़ाहिर हो जाए। अश्के अज़ा क्या है पता चले। किसे कहते हैं अश्के अज़ा? बात को मैं फैला के कहना चाहूँ घंटा हो जाएगा, लेकिन जिस बात को मैं तेज़ी से बयान कर रहा हूँ वक्त की तंग दामनी की वजह से, ज़ाहिरी तौर पे वक्त की तंग दामनी, वरना बातिनी तौर पे सुबह क़यामत तक वक्त ठहरा रहे, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है कि अज़मत अज़ा और अज़मत विलायत बयान की जा सके। ये तो हमारी अपनी मजबूरियों में हम कहते हैं, या अपनी लाइल्मी की वजह से कहते हैं हमें इल्म ही नहीं है तो कह दिया कि वक्त में गुंजाइश नहीं, या हमें जाना है जल्दी तो कह दिया वक्त में गुंजाइश नहीं। खुद वक्त से पूछो, क्या तुझे सुबह क़यामत तक ठहराया जाए तो क्या तेरे दामन में गुंजाइश है कि इनके फ़ज़ाइल और इनके अज़ा की अज़मत को बयान किया जाए? तो कहेगा कि नहीं, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। क्यों? कि मैं मालूल हूँ, ये इल्लत है, मैं मालूल हूँ, ये इल्लत है, इनके बगैर मेरा वजूद कहाँ है। इसलिए तुम वो हो जो ज़माने के हिसार में हो, ये वो है जो इमाम ज़माना है। जो ज़माने ज़माने के हिसार में जी रहे हैं वो हम और तुम हैं, और ज़माना जिसके हिसार में है उसे इमाम ज़माना कहते हैं। जो ज़माने से पीछे है वो हम है, जो ज़माने से आगे है वो इमाम, वो है नस्ल तथीरा, फर्जंदे ज़हरा। तो हज़रत इब्राहिम चौके पालने वाले, ये अज़मत है कि अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए मसाइब हुसैन सुनाए और इब्राहिम ने मजलिस सुनी। इब्राहिम और इस्माइल दोनों रोने लगे। जब दोनों रोने लगे तो अल्लाह ने कहा अब इस मजलिस का यही तबर्रुक है कि तुम जो कुर्बानी देने के लिए तड़प रहे थे, समझो मैंने कबूल किया, कुर्बानी हुई नहीं मगर कबूल कर लिया गमे हुसैन के सबब। नीयत पर है ना। इस्माइल क्या है? ज़बीहुल्लाह है। सब कहते हैं ज़बीहुल्लाह, अरे जब ज़िबा हुए ही नहीं तो ज़बीहुल्लाह कैसे हुए? एक साहब ने कहीं मुझसे पूछा था, शहजादी ने अता की, कहा कि साहब सक्काए सकीना, सक्काए सकीना, अरे भाई पानी उन्होंने पहुंचा ही नहीं तो सक्का हुए कैसे?
सक्काई तो तब है जब पानी पहुंचाया जाए, तो पानी पहुंचा नहीं तो सक्काए सकीना कैसे हुए? उनका इस्माइल ज़िबा हुए नहीं तो ज़बीहुल्लाह कैसे हुए? जैसे वहाँ नीयत की वजह से ज़बीहुल्लाह है, यहाँ पर भी नीयत की वजह से कि कोताही माज़अल्लाह नहीं है। बाज़ लोग गलत पढ़ जाते हैं, कुफ्र है वो, कि नहीं शहजादी से शर्मिंदगी थी जो फरमाया कि मेरा लाशा ना अब्बास खुलूस दिल से जो नाम अब्बास ले वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। ये मेरे गाजी की अजमत है, मेरे आका बाबुल हवाइज की अजमत है। जो उनका नाम खुलूस से ले वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। तो जिस शहजादी के तलबे आप पर सकाई के लिए अपने दोनों बाजू कटवा दिए, वो कैसे होगा कि वो शर्मिंदा हो? और फिर इसकी दलील ये कि बाद करबला शहादत तक शहजादी ने कभी पानी न मांग कर बता दिया कि अब पानी के मांगने का मतलब ये है कि चचा की तरफ जहन जाए। नहीं चचा, अब आपके बाद पानी को भूल गई। ये मंजिलत है, इसको कौन समझेगा? ये शहजादी सक्काए सकीना ज़बीहुल्लाह, यहां नीयत थी सक्का हो गए। सक्काए हरम, सक्काए सकीना है। अब इस सकीना से गाजी का रिश्ता जो है वो एक खास रिश्ता है। उसकी तस्वीर तो ये अलम, जहां आप देखिए जहां बाबुल हवाइज का अलम होगा, जहां बाबुल हवाइज का, वहां मशकीज़ा बना है। वो पहचान ही वो है कि गाजी का अलम कौन सा है, का मशके सकीना जहां बंधा है। मशकीज़े और अलम का रिश्ता क्या है? तो कहा जब शहजादी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने इजाजत न दी और ये कहा कि कितनी आसानी से इजाजत मांग रहे हो, मौला हुसैन के पास गया, कहा नहीं मेरे अलमदार, तेरे बाद में मुझे एहसास इतना बढ़ जाएगा तन्हाई का कि तहम्मुल मुश्किल है, अभी तुम इजाजत ना मांगो, तहम्मुल मुश्किल होगा। इसलिए तो अनकसर ज़हरी कहा था है। बड़े मायूस चेहरा लिए हुए खेमे में आए और उस खेमे में आए जहाँ शहजादी सकीना मौजूद है। अपने चचा के उतरे हुए चेहरे को देखा कि चचा दो जानू लिए हुए अपने जानुओं पे सर रखे हैं और गाजी के रोने की वजह से सकीना बीबी का सांस लेना मुश्किल हो रहा था कि मेरा चचा इस आलम में। करीब गए, अपने दोनों हाथ अपने चचा के गले में डाले। मेरे चचा, क्या हुआ चचा? तो गाजी के दिल में उम्मीद की लहर पैदा हुई कि यही बच्ची, यही शहजादी, यही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाई। सकीना बीबी, तुम शहजादी हो, भतीजी भी हो, एक बात बताओ, अपने चचा का एक काम करोगी? हाँ चचा, मैं आपके जो काम आ सकूं उसके लिए हाजिर हूं। तो दस्ते अदब जोड़ के कहा, सकीना मेरी एक हाजत पूरी करना। सकीना बीबी के अंदर इतना दम नहीं था कि चीख सके, मगर शिद्दत कर्ब से चीख के रोई, चचा ये बच्चों वाला अंदाज है, आप बुजुर्ग हैं मेरे। कहा बेटी मैं क्या करूं, इस परेशानी में हूं कि कोई हल नजर नहीं आता, बहनें इजाजत नहीं देती है, इमाम कहते हैं अभी नहीं, और अब इसके बाद जीने की क्या ख्वाहिश है, कोई बचा नहीं। सकीना बीबी को एहसास हुआ, कहा चचा मेरा भी दिल नहीं है, फूफी का नहीं है, तो मेरा भी दिल नहीं है कि मैं आपको मक्तल में लड़ने की इजाजत, लेकिन इतना कर सकती हूं कि मैं भी प्यासी हूं, ये बच्चे भी प्यासे हैं, मैं भी प्यासी हूं, ये बच्चे भी प्यासे, इतना कर दीजिए कि इनके लिए और मेरे लिए सबीले आप फरमा दीजिए। ये कह के अपने हाथों से मशकीज़ा लेकर के आई। जब मशकीज़ा लेकर के आई, मौला ने, गाजी ने मशकीज़े को अपने कांधे पे रखा, शहजादी को अपनी गोद में उठाया और मौला की खिदमत में खेमे में आए। हुसैन ने मंजर देखा,
मशकीदा लगा है, सकीना गोद में है, देख करके आंसू बहने लगे। अब्बास ऐसी सिफारिश लाए हो जो कभी रद्द नहीं हो सकती। हाथों को बुलंद किया, दुआ की के पालने वाले, जिस बच्ची की वजह से मेरी हाजत पूरी हो, सुबह कयामत तक जब कोई हाजतमंद मुझे इसका वास्ता दे, उसकी हाजत पूरी कर दे। लोग जाते हैं अपने घर में हो, अपने घर में हो, अपने अज़ा खाने में हो या करबला हो, जा करके शहजादी का वास्ता देते। आपको इस शहजादी का वास्ता, मगर उरफा कहते हैं ख्वाब में मौला है, देखा कि आंसू बह रहे। कहा मौला क्या बात है गाजी, आपके आंखों से इतने आंसू बह रहे? कहा कि मेरे चाहने वाले बड़े अजीब है। अरे ये मुझे कह दे तो इंशाल्लाह काम बन जाए, लेकिन बार बार मुझे शहजादी का वास्ता दे। आज भी गाजी की रूह पे शहजादी के मसाइब का बड़ा असर है। जुल्म सहते सहते सहते, कानों से बहते हुए खून के साथ, जख्मी गाल के साथ, फटे हुए दामन के साथ शहजादी जिंदाने शाम में चली जाती है। बस एक रिवायत पढ़ो और मजलिस तमाम करो। कैद खाने में शहजादी है। अचानक ये होता है, एक शामी आता है अपनी बच्ची को लेकर, काफी कपड़े साथ है, गुलाम साथ है। वो जेलर से कहता है, जिंदानबान से कहता है कि मेरी बच्ची की सालगिरह है, ये मेरी बच्ची की उम्र बढ़ रही है, इसकी सालगिरह है। इससे मैंने कहा हदीस रसूल है, कैदियों को अच्छे कपड़े, चेहरे पे निशान खून के, बाबा आइए उसे कपड़ा दे दे। जब आगे बढ़ी, कैद खाने का मुलाजिम आगे बढ़ा, कहा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। कहा मैं नहीं आऊंगा, इस बच्ची को तो आने दो, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। कहा ठीक है। बच्ची पहुंची, पीछे बाप खड़ा हुआ है। कहा बीबी सलाम किया, वालेकुम सलाम, क्या बात है, तुम इस कैद खाने में क्यों आई हो, किसकी बेटी हो? कहा कि आज मेरी सालगिरह है, मेरे बाबा ने कैदियों में मेरी सलामती के लिए कपड़ा बांटने भेजे, बच्ची ने कपड़ा रखा, जो आपको पसंद है ले लो। पलट के कहने लगी, ए दादी अम्मा, आपने जन्नत से कपड़े बाबा के लिए मंगाए थे, लेकिन उस बाबा को कफन भी ना मिला। वाह मुसीबता, आज हमारे लिए कैद खाने में कपड़े आ रहे हैं कि जिसका दामन फटा हुआ, जिसके गाल जख्मी है, जिसके कान से खून। पालने वाले तुझे वास्ता जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस जिक्र को कबूल फरमा। मौला खातिमा बिल खैर फरमा। मौला हमें हमारे जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। हमारी नस्लों को ताज़हूर हुज्जत बदअक़ीदगी के फ़ज़ाओं से महफूज फरमा। इन मजालिस के इनेकाद करने वालों को हर तरीक़े से मौला आबाद व शाद रख। और ये मजलिस जिसकी ज़ैल में मुनक़िद की जा रही है, पालने वाले उनमें जो बीमार हैं, इस वक्त दवाखाने में शरीक हैं, इस ज़िक्र के वास्ते से पालने वाले उन्हें शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। और मौलाना हसन ज़हीर साहब क़िबला को भी शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। क्या नाम है? मजीदुल हसन साहब इब्ने मुस्तफ़ा हुसैन। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सूरह हमद का
सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युहुम तग़लिब। ये मजलिस जो अभी मुनक्किद हुई ये एक हिंदू अज़ादार लेट राधा जी, डॉटर ऑफ लेट श्री बजरंग जी, उनकी याद में ये मजलिस का इनेकाद जनाब महेश भारती, जनाब अंकित भारती, जनाब विकास भारती और आकाश भारती साहब की जानिब से किया गया था, क्योंकि ये मजलिस उनके अज़ा खाने जन्नत पंजतन बाबुल हवाइज में मुनक्किद होना थी। चूँकि महेश भारती जी को अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो हम सब दुआ गो हैं कि परवरदिगार उनको शिफाए कामिला व अता करे।